We had a interaction with the Abdul Kalam, APJ Abdul Kalam, president. Okay, then he technical things, not only technical things, all these issues. Then I have sent a mail saying that, sir, I have a, at that time I had a question of why Israel, we are importing ammunitions and defense from Israel, country Israel. Yeah. So Israel is a very small country, equal to one district. Then why we are importing the defense? I wrote a very big mail to him, to APJ. Then he has responded saying that please come to my office, check my availability. Then I went and I had interacted nearly 45 minutes. He listened what I am doing, and he has guided me saying that yes, you do this, you should not stop. Don't expect something the response or somebody should, but you should go on doing. Like this, that is the starting point. I used to do, and also whenever not only the doing, I used to also give a response. Means example, if when I going in a road junction, if any abnormal or some benefit or if I found means or signaling system is not good, anything. So I used to write to the concerned authorities. I used to send so many PM office, Prime Minister office. Like Ganga, I have sent so many issues like a postal system, agricultural system, railway system, including recently when I sent is for daily pollution, daily pollutions also. But in whatever way I feel, sir, why don't you do this one? Example like daily pollutions, what I have shared is, so there is a pollution means because of the vehicles. So in the vehicle, pollution reduction means can you suggest anything? Example, you are the full and full power in a daily. Correct. So how you can able to control the pollution? Keeping more trash bins. Hmm? Keeping more trash bins. Trash bins. Pollution means smoke actually there. Oh, smoke. At the especially in this season, November, December, no heavy pollution. So they have to wear the mask and also locations. Vehicle pollution. So they are all telling that you should not use the so it is not. So you have can you have share? Not all. Okay, whatever extent. Carpooling. Yeah, Madam Shelina. Carpool. Carpooling means, see, every individual has a car. Instead of so many cars, at least carpooling they can do, and they can reduce the number of vehicles on the road. Yes, yes, like that. You Yeah, in Denmark, session. You give your idea. ఇలా అనుకోండి. ఏదో ఒకటి ఏదో రెస్పాన్స్ పొల్యూషన్ తక్కువడానికి. నువ్వు కూడా ఏది చెప్పితే స్వప్నాజీ చూసిన నువ్వు ఏదో ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నావు అంటే ఈ యొక్క వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి సో పొల్యూషన్ పొల్యూషన్ ఎవరు తీసేది నువ్వే కదా ఒక స్వప్నాజీ ప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నావు అని చెప్పినాను. సో దీని గురించి అంటే నా ఐడియా గట్టిగా అంటే మనం వెహికల్స్ రెడ్యూస్ చేస్తూ బైసైకిల్స్ అవన్నీ యూస్ చేసి అంతా చేయొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు డెన్మార్క్ లో ఎలా అంటే ఇప్పుడు బైసైకిల్స్ యూస్ చేస్తున్నారు అంటే జాబ్ కి. ఇప్పుడు జాబ్ వెళ్ళాలంటే బైసైకిల్ నుంచే వెళ్తారు పొల్యూషన్ ఎక్కువ అవ్వకూడదని. అలా బైసైకిల్ లో వెళ్తే వాళ్ళ జాబ్ లో శాలరీ కొంచెం ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు అక్కడంతా కార్ అంటే ఎక్కువ ప్రైస్ ఉంటుంది, మళ్ళీ పొల్యూషన్ అంతా ఉండదు డెన్మార్క్ కంట్రీలో. పొల్యూషన్ వెహికల్స్ ఎక్కువ అంటే షార్ట్ డిస్టెన్స్ కి వెహికల్ ఎక్కువ యూజ్ చేయకూడదు. ఫ్యాక్టరీస్ కొంచెం తగ్గించాలి. దాని చెప్పిన ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ మోస్ట్గా యూజ్ చేస్తే లైక్ తక్కువ లైక్ పొల్యూషన్ అవుతుంది. ఇంకానే ఓకే ముందు ఒకటి మనకి చెప్పారు, మన చేతిలో పవర్ ఉంటాయి. మన చేతిలో పవర్ ఉంటాయి అంటే గవర్నమెంట్ అండర్ అవర్ కంట్రోల్ ప్రొడ్యూస్ గవర్నమెంట్ వెహికల్స్, పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎక్కువ పెంచి రోడ్ మీద వెహికల్స్ ని తగ్గిస్తాం అంటే తక్కువ రేటుకే. ఎవరైనా ఫ్రీగా వెళ్ళి రావాలనుకుంటే వెళ్ళగలరు కదా. ఇంకా స్ట్రిక్ట్ ట్రాఫిక్ రూల్స్, ఈ రెండు చాలు. Like Singapore model, public transport they promote a lot, but vehicles కొనాలంటే like 200% taxation. Yes. Okay, good. Actually, what I have sent is the suggestion is, actually I have suggested is a bus city.
bus seating. We have to go. There is a reservation. City buses, there is no reservation. What I suggested is you should have a reservation. Means or 50 if you are going for office, bus seat ఉందంటే మీకు ఖచ్చితంగా you can prefer. You know the రోజు ఆఫీస్ తెలిసి ఈ టైం నుంచి ఆ టైంకి పోతాను. మనకు సీట్ దొరకదని మనం ప్రైవేట్ వెహికల్ యూజ్ చేస్తాం. సో నేను వాట్ ఐ సజెస్ట్ ఈస్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ఎ బస్ సీటింగ్ అంటే రిజర్వేషన్. అంటే నీకు ఈ టైంకి నీకు సీట్ ఉంటుంది. టికెట్ ఆ టికెట్ లాగా నువ్వు yes ఇప్పుడు 9 o'clock ఆ బస్ నెంబర్ కు నీకు రిజర్వేషన్ ఉంటుంది కూర్చోవచ్చు. దట్ ఐ సజెస్ట్ యాక్చువల్లీ. So they have appreciated and sent back to the respective departments. I will show you. But finally, government there is no action. Whenever I am sending, they will get very good, very nice. So they will send it to the concerned departments, like they have sent for the transportation, they have sent for the environment. All they have sent. Whenever I am sending, that I used to get a response from OSD for the chief minister. OSD అంటే on special duty. Atla, so I used to my thing is whatever I did, I won't see the result మీద ఎక్కువ డిపెండ్ కాను. So process. whatever reaction, whatever response is related only I used to tell. Recently also I have seen. So like in the over the period of time, for example, recently now it is going on. Which recent I did is the చెన్నైలో ఒక పొలిటికల్ పార్టీ దాంట్లో 40 పీపుల్స్ చనిపోయినారు. విజయ్ తిరుపతిలో ఒకసారి చనిపోయినారు. మొన్న కాకినాడ ఇక్కడ చాలా లైక్ ఆంధ్ర టెంపుల్ లో కూడా టెంపుల్ లో రద్దీ అయ్యి మంది చనిపోయినారు. రీసెంట్ సో దెన్ రీసెంట్ నేను దీనికి ఇంతవరకు చేశాను. నౌ ఐ హావ్ సబ్మిటెడ్ ఇన్ హైకోర్ట్ ఫర్ ది పిఐఎల్ సబ్మిట్ చేశాను. సో టు ద లాయర్ ఎంప్లాయీ. దీంట్లో ఏ విధంగా మీరు దీంట్లో చెప్పండి, మీరు ఏమన్నా సేమ్ ఉంటే సజెస్ట్ చేయగలరు. ఆ యొక్క తెలుసు కదా ప్రాబ్లం తెలుసు కదా, అనుకోకుండా అన్ఆర్గనైజ్డ్ మాబ్ అంటే ఒక మాస్ గ్యాదరింగ్ జరిగినప్పుడు కదా కంట్రోల్ చేయాలి. మెయిన్ వచ్చేసి లైఫ్ వీఆర్ లూజింగ్. సో నువ్వే ఓకే అధికారి అంటే లేకపోతే సంథింగ్ యూ వాంట్ సజెస్ట్ ఫర్ ద గవర్నమెంట్ అన్నప్పుడు నువ్వేం సజెస్ట్ చేస్తావు? స్ట్రాంగ్ సెక్యూరిటీ పెడతాం. సెక్యూరిటీ పెడతావు. ఓకే, నువ్వురా? అంటే ఎలా వాళ్ళు 30 మెంబర్స్ చనిపోయినారా? అదే మాస్ గ్యాదరింగ్ అనమాట. ఇప్పుడు ఈ రూమ్ లో ఉన్నారు. దీంట్లో మనం ఇంతమంది ఉన్నాము. దీంట్లో ఒక 200 మెంబర్స్ వస్తే ఎట్లా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్సీబీ కప్ గెలిచిన కప్ గెలిచిన అంత ఫ్యాన్స్ అంతా ఒకేసారి వచ్చారు. అక్కడ too many people. అప్పుడు ఊరి ఆడకి చనిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. స్పేస్ సపోజ్ ఉంది అంటే సఫరేటింగ్ వచ్చి ఇప్పుడు 1 hour ఇప్పుడు 2 hours ఆ సెలబ్రిటీకి టైం ఉంది అనుకోండి. 1 hour డివైడ్ చేస్తాం. సో మనకి అసలు స్ట్రాంగ్ సెక్యూరిటీ వచ్చి వాటి అంత ఎంత మంది కావాలి ఇప్పుడు ఓకే. ఇప్పుడు ఒక సెలబ్రిటీ 2 hours టైం ఉంది అనుకోండి. 100 people వచ్చారు. 1 hour కి 100 people పెడతాం. నెక్స్ట్ అవర్ కి ఇంకో 100 people. వాళ్ళు యాక్చువల్లీ వాళ్ళు వచ్చే టైమింగ్ చాలా క్రూషియల్. ఇప్పుడు అక్కడ ఎక్కువ ఫ్యాన్ అనమాట. ఫ్యానిజం అంటే డై ఫ్యాన్ అంటే వాళ్ళని చూడాలంతే అని వస్తారు అక్కడ. ఈ వాళ్ళని ఎట్లా కంట్రోల్ చేస్తారు? డై ఫ్యాన్ ఒక్కొక్కరు వాళ్ళ తమిళ్ కదా వాళ్ళు చెప్తుంటారు అనమాట. నేను ఒక అతను ఏమన్నాడు, చీఫ్ మినిస్టర్ కాబోయే చీఫ్ మినిస్టర్ చూడాలనుకుంటున్నాను అన్నాడు. అట్లా చనిపోయిన వాళ్ళను ఒక్కొక్కరు ఒకటి అనమాట. చిన్న 1 year 2 year బేబీని తీసుకొని వచ్చినారు అక్కడ. అంత అదేంట డై ఫ్యాన్ అంటున్నాడు. అట్లాంటి చేస్తే తగ్గాలి యాక్చువల్గా. కానీ దాని గురించి మీరు చేయాలంటే ఏమేమి చేస్తారు? నువ్వు ప్రాబ్లం అవుతుంది కదా. లిమిటెడ్ పీపుల్ అంటే లైక్ టికెట్స్ పెట్టి ఓన్లీ లైక్ ఎంట్రీ పర్మిషన్ ఉన్న వాళ్ళని అలౌ చేసేవాళ్ళు. కానీ ఇది ఇక్కడ ఓకే, కానీ డై ఫ్యాన్ వీళ్ళంతా వీళ్ళు ఎవరు పట్టించుకోరు. నువ్వు ఒకవేళ వాళ్ళు రాకముందు చేస్తే ఓకే, వచ్చినారంటే మనం కంట్రోల్ చేయలేము. నువ్వు రాకముందు చేయండి ఓకే. అది వాళ్ళకి సేఫ్టీ, కానీ జనాలకి సేఫ్టీ మనం చూడాలి కదా. వాళ్ళు వచ్చే వాళ్ళు ఎంత ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పాను కదా, దీంట్లో ఒక 200 మంది వస్తారు. అక్కడ ఒక 1000 మెంబర్స్ ఉంటే 30,000 40,000 వచ్చారు. అప్పుడు
అన్నిటికీ ఇప్పుడు అదే ప్రాబ్లం కాదు. సే టెంపుల్ కానీ మన తిరుపతిలో జరిగింది కానీ ఏంటి ఇట్లా మన గురి చూస్తూ కూర్చోవాలేనా? ఏదైనా మనకి ఏదైనా చేసి అనిపిస్తుందా? ఏదైనా నీకు ఎక్కువ మంది రావడమే ప్రాబ్లం అయితే అప్పుడు తక్కువ మంది రావచ్చు ఇలాగా లైక్ ఏదైనా సిస్టమ్ లో కౌంటర్స్ పెట్టాలి. ఈ టైంలో దర్శనాలు అవైలబుల్ గా ఉంటాయి. ఐ థింక్ టెంపుల్ కాదు ప్రజలు ఎలా ఉంటారంటే ఇప్పుడు దేవుని చూడలేదు కదా, ఇంకా మన ముందు చూడాలంటే మన ముందు చూడాలని చెప్పి అందరిని తోసేసి నెట్టేసి అసలు ఇంకా ఒకరి మీద ఒకరి తొక్కేసి కూడా వెళ్ళిపోతారు. అంత పిచ్చి పడేస్తుంది. అది సో అలాంటప్పుడు మనం బాబుని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి అనేది ఆయన అడుగుతున్నారు. ఇట్లా ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేయొచ్చు? తెలంగాణలో కూడా ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ అనేది అదే సిచ్యువేషన్ చాలా అవుతున్నాయి. వాటిని ఎలా కంట్రోల్ చేస్తాము? మీకే కనుక సార్ మీకే కనుక పవర్ ఉంటే మీరు ఎట్లా కంట్రోల్ చేస్తారు? ఈ మార్పుని అంతా ఏ విధంగా మీరు కంట్రోల్ చేయగలరు? సజెస్ట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తారు? ఏం ఇప్పుడు చేస్తారు? ఇప్పుడు వచ్చేసరికి వాళ్ళు మాకు వచ్చేసరికి మీ మాట అడిగినట్లు అంతకు ముందే మీరు ఏం తీసుకుంటారు ప్రికాషనరీ మెజర్స్? థింక్ చేశారు. ఇంకోటి గవర్నమెంట్ అనేది ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళు రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోరు ఏ దానికైనా. నేను పంపించింది చూడండి, మీరు దీంట్లో కూడా మీరు సజెస్ట్ చేయొచ్చు. ఆయన చెప్పిన దానికి నేను సబ్మిట్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఇది నేను హైకోర్టులో సబ్మిట్ చేసి చూడండి. మీరు ఎవరైనా రీడ్ చేయండి. The Honorable Judge requests for court direction to the government for implementing enhanced safety measures at mass gathering. Respected Sir or Madam Madhusudan Gupta respectfully submitted the petition to draw urgent attention to the recurring safety hazard and tragic loss of lives during large public gatherings across the country. Repeated incidents of crowd mismanagement have led to significant of life. I therefore submit that advance in technology. You continue. Read These incidents underline the urgent need for immediate solutions. In this regard, I humbly propose ఇదంతా ఒక కల్చర్. దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ చదవండి. reading prototype space assessment model. Mandate the development and the use of 3D simulation models to accurately crowd capacity, spatial dynamics, the movement patterns. ఫస్ట్ మీకు అర్థమైందా? దీన్ని అప్డేట్ ఏదైనా చేయొచ్చు. స్టిల్ ఇంకా కోర్టుకు రాలేదు, ఇంకొక 10 days పడుతుంది. మీ యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ నాకు హెల్ప్ఫుల్. ఒకసారి ఇది వచ్చేసి నేను ఏమంటున్నానంటే, ఇప్పుడు మనం అంతా ఉన్నాం కదా, మీరు 1 2 4 ఒక 12 members ఉన్నారు, 13 members ఉన్నారు కదా. స్పేషియల్ 3D మోడల్ అంటే మీరు కూర్చున్నట్లుగా మోడల్ చేశాను అనుకో, యాజ్ ఇట్ ఇస్. ఒక టేబుల్ మోడల్ చేయాలి, నేను ఒక చైర్ చేయాలి, ఒక సోఫాని చేయాలి, మనుషులోటి కాదు. అవి కూడా ఆక్యుపై చేసే స్పేస్. ప్లస్ ఒక మాస్ గ్యాదరింగ్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఐ హావ్ టు సే 30% అమ్యూనిటీస్ కానీ ఒక అనుకోకుండా అంబులెన్స్ వచ్చింది. అంబులెన్స్ కాబట్టి ఎవరు నీకు దారి ఇవ్వరు, కాబట్టి ముందే చేయాలి. అది కూడా దారి ఇవ్వాలి. సే ఒక రోడ్ షోలో జరుగుతుంది, డివైడ్ ఉంటుంది, డివైడర్ నువ్వు మోడల్ చేయాలి. ఒక మ్యాన్ హోల్ ఉందనుకో, దాన్ని మోడల్ చేయాలి. ఒక డ్రైన్ ఉందంటే చేయాలి. ఏమిటంటే డ్రైన్ మీద మనుషులు నిలబడరు. యూ కెనాట్ అస్యూమ్ దట్ స్పేస్ ఈస్ ఫర్ కెన్ స్టాండ్. అది జరగదు కదా. డ్రైన్ లో ఎవరో నిలబడరు. కానీ మన అజంప్షన్ ఏమంటారు, రోడ్ మీద చూసేసి ఒక ఎస్పీ ఏం చేస్తాడు, హౌ ఈస్ గోయింగ్ ప్రాసెస్ ఈస్, వీళ్ళు సబ్మిట్ చేస్తారు. ఒక ఈ 40 members చనిపోయినారు కదా, అక్కడ ఏమి ఇస్తారు వాళ్ళు, ఎస్పీకి ఒక లెటర్ రాస్తాడు. ఇక్కడ ఒక గ్యాదరింగ్ వస్తుంది, ఒక 2000 మంది 10,000 మంది అంటారు. ఎస్పీ ఈస్ హ్యావింగ్ నో టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ హౌ టు అసెస్ ఆర్ ది సేఫ్ గార్డ్ ఆఫ్ ద పీపుల్. అండ్ అది టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఉండదు. ఓకే, అప్రాక్సిమేట్గా 1000 and 10,000 and ఓకే ఇస్తుంది. నేనేమంటున్నానంటే, he should take the support from the competent authority. అంటే ఆ ఏరియాలో స్పెషలైజ్డ్ ఒక సేఫ్టీ మేనేజర్ కానీ, ఒక సేఫ్టీ ఇంజనీర్స్ కానీ,
అండ్ ఆల్సో టెక్నాలజికల్ పర్సన్ అంటే మేము అంటే వీఆర్ నాట్ టెక్నాలజికలీ అట్లా స్పేస్ మోడల్ చేసి అతను సబ్మిట్ చేస్తే అప్పుడు రివ్యూ చేసి అప్రూవల్ ఇవ్వాలి. Nice. అర్థమైందా? అప్పుడు ఇప్పుడు ఏమైంది తెలుసా, అక్కడ యాక్చువల్గా అనుకోకుండా ఓ అంబులెన్స్ వచ్చింది, రియల్గా జరిగింది అది. అప్పుడు పుష్ ఇప్పుడు అంబులెన్స్ ఏమైతుంది, ఒక సేఫ్టీ ఇవ్వాలని చెప్పేసి అక్కడ ఉన్న వాడేమో పోచేస్తాడు, వాడికి తెలియదు పక్కన చిన్న పిల్లలని పట్టుకొని వాడికి తెలియదు అనమాట ఇక్కడ తోసేవాడికి. అట్లా టక్క 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 తోసేసుకొని చేసినారు అంతే. అక్కడ వెహికల్ ఉంది వాళ్ళది విజయంది, ఇక్కడ మనుషులు తోసేసినారు అంతే, క్రష్ అయిపోయింది. ఒకరు కొడుకు అంబులెన్స్ వెహికల్ వస్తుంది అనుకోండి, ఏమవుతుంది తెలుసా, స్పేస్ చేయడానికి తోసేస్తారు. వాడికి తెలియదు అప్పు తోసేవాడికి అక్కడ ఏం జరుగుతుందని, వాళ్ళు లేకపోతే వాడేం చేయడు, అది చూసేస్తాడు. అందుకోసం మరి ఇది ఉంది అనుకో 30% స్పేస్ హ్యాపీగా వెళ్ళిపోతుంది. ఇంకోటి 30% స్పేస్ ఏమొస్తుంది, మీరు అనుకోకుండా ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చి ఒక రూమర్ వచ్చింది అనుకో, పాము వచ్చింది కనిపించింది, అందరూ పరిగెత్తారు. అటువంటి సమయంలో ఈ స్పేస్ ఉపయోగపడుతుంది. 30% స్పేస్ అది ఉపయోగపడుతుంది. ఏదైనా రూమ్ తిరుగుతుంది. అట్లా సమయంలో మనం ఇది కరెక్టా కాదా అని చూడరు, పరిగెత్తేస్తారు అంతే. ఒకటి చిన్నది పడిపోయినా కానీ ఏదైనా చెప్తారు. సో ఆ రూమర్లో ఉన్నప్పుడు ఎవరు ముందు చెప్పలేరు. అందుకోసం ఈ 30% స్పేస్ అనేది రియల్లీ హెల్ప్ఫుల్ అనేది నా పాయింట్. దీంట్లో ఏదైనా సజెషన్ ఉందా, నేను చెప్పిన దాంట్లో కరెక్ట్ చేస్తారు ఇది ఫస్ట్ విజువలైజేషన్ చేసుకోవాలి అని అంటున్నారు. ఇప్పుడు కన్సర్న్ ఎస్పీ ఉన్నారు పోలీస్ ఆఫీసర్ వాళ్ళు, ఫస్టే ఆ స్పేస్ ని ఇలా విజువలైజ్ చేసుకుని, అంటే ఇంత ఆక్యుపై ఒక్కొక్క పర్సన్ ఇలా ఇంత ఆక్యుపై చేస్తాడు స్పేస్, ఈ టేబుల్స్ ఇవన్నీ, సో దీని కెపాసిటీ ఇంతే అన్నప్పుడు ఎంతకే అప్రూవల్ ఇవ్వాలి. అంతేకాని ఇది ఇప్పుడు 500 అంటే కెపాసిటీ, కన్సర్న్ అథారిటీ 500 పీపుల్కి అథారిటీ ఇవ్వాలి, అదే ఇది ఇవ్వాలి, పర్మిషన్ ఇవ్వాలి, అందుకనే ఎక్కువ ఇవ్వకూడదు. అలా తను ఏమైనా సజెస్ట్ చేస్తారంటే ఫస్ట్ మీరు విజువలైజ్ చేయండి, ఫస్ట్ 3D మోడల్లో విజువలైజ్ చేసుకోవాలన్నమాట. అన్ని వస్తువులు పెట్టి, అలాగే అంబులెన్స్ రావడానికి కూడా స్పేస్ పెట్టి, అలా ప్రతిదానికి ప్రొవిజన్ పెట్టుకుని ఫస్ట్ 3D విజువలైజేషన్ చేసుకోవాలి అని చెప్పి ఫస్ట్ సజెషన్ ఇచ్చారు. Is it not a good solution? Yes, it's very good solution. Continue. Yes. సెకండ్ ఇండిపెండెంట్ థర్డ్ పార్టీ సేఫ్టీ అంటే ఇది వచ్చేసేసి థర్డ్ పార్టీ. నేను చెప్పాను కదా ఫస్ట్ పాయింట్ లోనే, ఒక సేఫ్టీ పర్సన్ రివ్యూ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు నేను ఏం రాశాను అక్కడ, కామన్ సెన్స్ ఉంటుంది, సివిక్ సెన్స్ అనేవి ఉండరు. ఒక 5-10% అందరు బాగానే ఉంటారు, 5 to 10% వల్ల మొత్తం జరుగుతుంది. కాబట్టి అదంతా అక్కడున్న ఎవడైతే థర్డ్ పార్టీ ఉంటారు కదా ఇట్లా రివ్యూ చేసేవాళ్ళు, ఆ రివ్యూ చేసేవాళ్ళు దీన్ని రివ్యూ చేశారనుకోండి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ దే కెన్ రివ్యూ వాట్ ఈస్ ద టైం. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఏమైంది ఆ టైము, సాయంత్రము ఆఫీస్ అయిపోయిన టైం. అప్పుడు ఏమవుతారు తెలుసా, ఇంటికి వెళ్ళే ముందు ఒకసారి చూసిపోదామని వస్తారు. అట్లా ఏదో ఒక ఫ్యాక్టర్ అనమాట. ప్రతి ఫ్యాక్టర్ లైఫ్ తో పని కాబట్టి దాని ప్రతి పాయింట్ చూడాలి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ దానికి అప్రోచ్ రూట్స్ సరిగా ఉన్నాయంటే వచ్చేసేసారు, లేకపోతే దానికి ఇప్పుడు అనుకోకుండా ఒక ఏదైనా ఫ్రీ ఐటమ్ పెట్టారంట, ఫ్రీ అనుకోకుండా అయిపోయింది అది. సో అటువంటి కూడా మ్యాటర్స్ అనమాట. అవన్నీ ఎస్పీకి తెలుసు. ఎస్పీ కెనాట్ డూ ఆల్ దిస్ వన్. హూ ఈస్ ది అప్రూవింగ్ అథారిటీ ఉన్నాడు కదా, అప్రూవ్ అథారిటీకి అవన్నీ తెలుస్తుంది. అది మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన ఆయనకి తెలుస్తుంది ఆయన పనులు. కాబట్టి నేను ఏమంటున్నా అంటే థర్డ్ పార్టీ రివ్యూ ఉండాలి. ఎందుకు, ఇట్ ఈస్ లైఫ్ క్లాస్ ఆఫ్ లైఫ్. దీంట్లో ఏదైనా సజెషన్స్ ఉన్నాయా నేను చెప్పిన దానికి కరెక్టా కాదు లేకుండా చేశారు. అది అంటే అతను ఏమనుకున్నాడు అంటే ఇంతమంది రారనుకున్నాడు, అందుకోసమని చెప్పాలి. ఓకే, కాకినాడలో ఏమైంది అంటే అది దేవస్థానం. ఆ దేవస్థానాన్ని ఒక ఇండివిజువల్ అనమాట రన్ చేస్తున్నాడు. బాగా దాంట్లో మహిమ వల్ల చాలా మంది వస్తున్నారు. మామూలుగా వస్తారు, 2,000 మంది 3,000 మంది వస్తుంటారు, దాన్ని మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, అనుకోకుండా ఒక 30,000 మంది వచ్చినట్టున్నారు. కార్తీక శనివారం అయ్యా 30,000 మంది వచ్చినట్టున్నారు. సో అందుకోసమని అంత తిరిగిపోతుంది అని చెప్పేసి అతను లేట్ తీసుకున్నాడు, పోలీసులు ఎవరు లేరు. అనుకోకుండా అంత జనాలు వచ్చేటప్పుడు ఒక్క చిన్న ఆయన అక్కడ ముసలైన మీరు చూడండి, చాలా ఇది మోర్ దాన్ 70 years పర్సన్ అయినా, అతను ఒక్కరి మీదనే డిపెండ్ అయింది సేఫ్టీ అంతా. అట్లా ఏమన్నాడు ఆయన, అట్లా దానివల్ల ఆయన తీసుకోలేదు జరిగిపోయింది. నేనేమంటున్నానంటే ఇది అన్నిటి ఉపయోగపడుతుంది. సో మనకు ఎక్సెప్షనల్ శాటిలైట్ సిస్టమ్ ఉంది. సో ఇస్రో తెలుసు కదా, సపరేట్ శాటిలైట్ సిస్టమ్ ఉంది. సో GPS ఇస్ ఎనీథింగ్
వీ కెన్ ఏబుల్ టు ప్రెసెంట్. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఒక గ్యాదరింగ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా వచ్చేసిందంటే ద శాటిలైట్ కెన్ రికగ్నైజ్ అనమాట. ఎస్ దెర్ ఈస్ ఏ ఒక మాస్ గ్యాదరింగ్ వస్తుంది, దెన్ ఇట్ కెన్ గివ్ ఇండికేషన్ దట్ దెర్ ఇస్ గ్యాదరింగ్, దిస్ రెస్పెక్ట్ ఎస్పీ గాని ఇచ్చారనుకోండి శాటిలైట్ నుంచి, దెన్ ఇట్ విల్ గెట్ అలారం. ఓ ఎందుకు ఇంతమంది వచ్చినారు, శాటిలైట్ నుంచి ఒక అలారం వచ్చింది, అక్కడ ఉన్నారు లేదా అని అప్పుడైనా పోతారు కదా పోలీసు వాళ్ళు. అప్పుడు లేకపోయినా కానీ ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళేసేసి ఇప్పుడు ఒక్కరితో కంట్రోల్ చేయదు, ఒక 100 మంది పోలీసులు 20 మంది పోలీసులు ఉంటే కొంచెం మంది చేసేస్తారు కదా, అందుకోసం అనమాట. సో ఇటువంటి వాటికి ప్లస్ మామూలు వాటికి కూడా ఇది ఒక యూజ్ గా ఉంటుందా ఉండదు. అన్ని బాగానే ప్లస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వచ్చేసి క్యూఆర్ కోడ్ బేస్డ్ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ సిస్టమ్. అంటే మీ ఈ విషయం ఇప్పుడు జనాలు ఎంత ఉన్నారు కదా, ఈ యొక్క ఎవరికైతే మానిటర్ చేసే వాడికి యాక్చువల్ పొజిషన్ తెలియదు, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఏదైనా జరిగితే. ఇప్పుడు సే కుంభమేళలో కరెక్ట్ ఎన్ని 30-40 డేస్ ప్రతిరోజు ప్రతి క్షణము ప్రతి పాయింట్ చూడలేదు కదా, అది ఎవరు చూడగలరు, ఎవరైతే అక్కడ ఉన్నాడు చూడగలరు, వాళ్ళైతే కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వగలరు. ఇప్పుడు సే అక్కడ ఒకటి జరిగింది కుంభమేళ ఏమంటే ఒకరు రూమర్ క్రియేట్ చేశారు, సంథింగ్ మేబీ అన్య మతస్థులు గారు ఎవరు ఒక రూమర్ క్రియేట్ చేసేసి ఇప్పుడు చేసేసి చిన్న బిడ్స్ అయితే అందరికి పంపిస్తారు అనుకోండి, బిడ్స్ కూలిపోయి ఏదో అయిపోతారు. అటువంటి ఏదైనా మనం నోటీస్ చేశాం, కానీ నువ్వు నోటీస్ చేసిన ఇది వాళ్ళకి ఎట్లా తెలుస్తుంది, కంట్రోల్ సిస్టంలో ఉన్న వాళ్ళకి. అందుకోసం అని అట్లా ఉపయోగం కోసం ఒక క్యూఆర్ కోడ్ ఉంటే ఆ దాని ద్వారా క్యూఆర్ కోడ్ తీసుకుంటానే ఏ మెసేజ్ వచ్చినా కానీ ఆ రెస్పెక్ట్ కంట్రోల్ రూమ్కి వెళ్ళేటట్టుగా ఒక క్యూఆర్ కోడ్ ఉండాలి అనేది పాయింట్. అర్థమైందా? ఓకేనా? దీంట్లో ఏమైనా ఓకే పాయింట్ ఆర్ ఎనీ యూస్ఫుల్ ఉంటాయి? మీరు ఆలోచించండి, ఒకళ్ళు ఎవరైనా క్యూఆర్ కోడ్ పంపించగలరా మన సెక్యూరిటీకి అంత జనంలో? అంటే ఇక్కడ నుంచి ఆఫీస్ కి పంపిస్తారు, ఆఫీస్ లో ఉన్న వాళ్ళ నుంచి ఇక్కడ డైరెక్ట్ చేస్తారు, ఆఫీస్ లో డైరెక్ట్ చేస్తారు. ఫోన్ స్కాన్ చేస్తే అలర్టింగ్ మెసేజ్ వెళ్తుంది. మెసేజ్ వెళ్ళిపోతుంది. అలర్టింగ్ మెసేజ్ వెళ్తుంది. కుంభమేళ 40 days జరిగింది, రియల్లీ జరిగింది అది ప్రాబ్లం. నేను యాక్చువల్ కుంభమేళ కూడా పంపించిన, ప్రతి దానికి పంపిస్తున్నాను. అంటే ఏం స్కాన్ చేస్తారు? అంటే యాక్చువల్గా ఎవరైనా కొంత లేని ఉన్నట్టుగా సృష్టిస్తారు కదా. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కంట్రోల్ రూమ్ తెలియదు, అప్పుడు అక్కడ దగ్గర ఉన్న వాడికి తెలుసు, కానీ వాడు ఎట్లా చెప్తాడు, వాడికి ఫోన్ ఉండదు, ఎవరిని మాట్లాడాలో తెలియదు. అటువంటి సమయంలో డిజిగ్నేటెడ్ డిపార్ట్మెంట్ షుడ్ అసైన్ టు దిస్ క్యూఆర్ కోడ్ అనమాట. క్యూఆర్ కోడ్ మీరు ఫోన్ లో పెట్టేసేస్తానే ఆ డిపార్ట్మెంట్ ఒక చిన్న ఒక డైలాగ్ బాక్స్ ఓపెన్ అయిపోతే టైప్ చేసేస్తుంది ఏదైనా ఒకటి, లేకపోతే మాట్లాడచ్చు అంతే, అది వాటికి వెళ్ళిపోతుంది. సో అక్కడక్కడ క్యూఆర్ కోడ్ స్టిక్కర్స్ ఉంటాయి, క్యూఆర్ కోడ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కుంభమేళ జరిగింది, అన్ని క్యూఆర్ కోడ్లు మీకు కొన్ని ప్లేసెస్ లో ఎక్కడైనా కానీ మెసేజ్ వెళ్ళిపోతుంది అంతే. వానికి ప్రిసైజ్ గా తెలుస్తుంది ఎక్కడి నుంచి మెసేజ్ వచ్చింది కూడా, ఎవరికి కంట్రోల్ రూమ్ వాళ్ళకి ఆ పాయింట్ కూడా వెళ్ళగలరు. ఓకే, పలానా క్యూఆర్ కోడ్ నుంచి మెసేజ్ వచ్చింది, వెంటనే ఆ మెసేజ్ అక్కడికి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు. కానీ అంత రెస్ట్ లో చేయగలరా? అంటే ఎక్కడిదక్కడ పోలీసులు కూడా ఉంటారు. ఇప్పుడు ఇక్కడే జరిగింది, నువ్వు నీకు క్యూఆర్ కోడ్ నువ్వు చేస్తావా చేయలేవా? మీకంటే ఇంకొక 20 మంది ఉన్నారు, చేయగలవా? అంతే. మంది అనేది ఇప్పుడు నువ్వు పక్కకు చేసేస్తావు అంతే. ఇప్పుడు క్యూఆర్ కోడ్ పక్కనే 1000 మంది ఉంటాడు. క్యూఆర్ కోడ్ అనేది ఒక రోడ్డు పక్కన ఉంటుంది. అర్థమైంది? క్యూఆర్ కోడ్ అంటే ఇది వచ్చేసి నెక్స్ట్ CCTV డ్రోన్ బేస్డ్ క్రౌడ్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్. అంటే మేమేమంటున్నానంటే ఈ క్యూఆర్ కోడ్ అనేది కాకుండా CCTV ప్లస్ డ్రోన్స్ కూడా ఉండాలి. ఇట్లా మెయిన్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ జరుగుతున్నది దళపతి, అటువంటి దాంట్లో డ్రోన్ ఉందనుకోండి, ఆ పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్ కు కొంచెం తెలిసిపోతాయి కదా, అరే కొంచెము అంబులెన్స్ వచ్చినా కానీ వేరే రూట్ పంపించను, లేకపోతే వేరే ఈ యొక్క 30 మంది కాదు ఇంకో ఇక్కడ వాళ్ళంతా ఇక్కడికి వచ్చేయండి, అప్పుడు నేను పంపించండి, ఏదో ఒక యాక్షన్ తీసుకోగలరు అని. అంటే రియల్ టైం డేటా they can able to access, real time data they can able to access. రియల్ టైం ఏది జరుగుతున్నా రియల్ టైం తెలుసుకోగలం. CCTV వచ్చేసి డైరెక్ట్, అసలు CCTV కూడా పెట్టట్లేదు తెలుసా, ఎక్కడ ఉండట్లేదు. CCTV పెట్టచ్చు కదా, అప్పటికి ఎంత కాస్ట్, వెరీ లెస్ కాస్ట్. డ్రోన్స్ ఏం కాస్ట్ కాదు,
then only you give approval. అంటే ఈ పైసలు ఎక్స్పెన్సివ్ కదా. మా మ్యారేజ్ లోనే చేస్తారు కదా, మ్యారేజ్ ఫంక్షన్స్ లోనే మనము ఫిల్మ్ ఒక మ్యారేజ్ కి చేస్తున్నప్పుడు కానీ ముందు ఒక మాట అన్నారు కదా, గవర్నమెంట్ నుంచి ఏ సపోర్ట్ రాదని. రానప్పుడు తెలిసి కూడా మనం పిటిషన్ వేసి ప్రయోజనం ఏంటి? బేసికలీ వీ హావ్ టు ఫాలో ప్రిన్సిపల్. చూడు, నాకు భగవద్గీత ఈస్ మై అల్టిమేట్. రిజల్ట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ మై హ్యాండ్. రిజల్ట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ మై హ్యాండ్. మనం చేస్తమే చేస్తాం అంతే. చేస్తాం కానీ అక్కడ జరగడం అయితే జరిగిపోయింది. నెక్స్ట్ జరిగేదానికి ఇప్పుడు అందుకే ఇందులో ఇంకొకటి కూడా పెట్టాలి, ప్రజల్ని కూడా ఇప్పటికప్పుడు అవేర్ చేస్తూ ఉండాలి, ఎడ్యుకేట్ చేయాలి ప్రజల్ని. అది ఆ ప్రాసెస్ అది అవుతూనే ఎక్కడుంది? చేస్తాం. ఎంతో మంది ప్రవచనకర్తలు ఉన్నారు, ఇందులో ప్రజల్ని ఎడ్యుకేట్ చేసేది ఏమీ లేదు. అదే సివిక్ సెన్స్ లేక రాశాను. ఇంకోటి తెలుసా అండి, నీకు యూ కెన్ కంట్రోల్ యువర్ సెల్ఫ్. నేను చెప్పేటి మీరంతా వినాలకు లేదు, Yes, yes. ఎవ్వరు వినరు. అదే కాబట్టి అది ఇన్నర్ ఒకటి. దాంట్లో విన్నర్ రావాలంతే. ఉన్నంత వరకు ఇప్పుడు నేను ఒక 5 ఇచ్చాను. ఐఎమ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ కనెక్టెడ్ టు దిస్ వన్. అటువంటి వేట నేను ఇప్పుడు ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ఐఐటి విత్ మై ఓన్ ఎక్స్పెన్సెస్. హైకోర్ట్ లో ఐఎమ్ సబ్మిటింగ్ విత్ లాయర్, ఆల్రెడీ సబ్మిటెడ్ లాయర్ ఇచ్చేసాను. Yes. నేను ఏం సంబంధం లేని ఇస్తున్నాను కదా, వేరే వాళ్ళకి కనీసం మాట్లాడికి ఇవ్వచ్చు కదా. ఇవ్వచ్చని చేస్తున్నాను, రాకపోతే ఓకే, నో ఇష్యూ. బట్ ఐ విల్ నాట్ స్టాప్ మై సెల్ఫ్. మన ప్రయత్నం మనం చేయాలి. ఐ విల్ నాట్ స్టాప్ మై సెల్ఫ్. నాకు 20 ఏళ్ళ నుంచి ఇట్లాంటి మా ఫ్రెండ్స్ కూడా నేను చెప్పినట్టు ఎవరు వినరు. నేను ఓకే ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినాను కాబట్టి షేర్ చేస్తున్నాను, కానీ నేను చేసేది ఎవరికి వినరు కదా. సో ఓకే, వాళ్ళ దాంట్లో వాళ్ళకి. ఇంకోటి నందు నువ్వు ఇట్లా సార్ బిల్ ఫైల్ చేశారు కదా, పబ్లిక్ ఇంటర్ లిటిగేషన్, దానివల్ల యూజ్ ఏంటన్నావు కదా, దానివల్ల కూడా ఇట్ విల్ గివ్ అవేర్నెస్, పీపుల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఇట్, వాట్ ఈస్ ఇట్, వాట్ ఈస్ ఇట్ బికమ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద హైకోర్ట్ లో వచ్చిందంటే నాకు ఫార్మర్ గా మీడియా వచ్చేసి మొత్తం ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వెళ్ళిపోతుంది. డీలింగ్ విత్ హైకోర్ట్ యాక్చువల్లీ, సుప్రీం కోర్ట్ కానీ హైకోర్ట్ చెన్నైలో ఉంది. ఎనీ హైకోర్ట్ ఆల్సో కెన్ ఏబుల్ టు గివ్ ఎ డైరెక్షన్ ఎంటైర్ ఇండియా వరకు అప్లికబుల్ ఇప్పుడు తర్వాత సార్ 2-3 ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తే బ్లాస్ట్ అవుతుంది. అక్కడే ఆ స్టేట్ అనే కాదు, అల్లు అర్జున్ జరిగినది కూడా దానికి కూడా వాళ్ళు చేస్తారు. యూ కెన్ ఏబుల్ టు గివ్ రికమెండేషన్స్, ఏదైనా చేయొచ్చు అనమాట. ఇండియా అంతా ఒకటి ఈ విషయం. సార్ ఇంకొక సజెషన్ వచ్చి తను చెప్పినట్టు పబ్లిక్ అవేర్నెస్, దానికి మీ వంతు కానీ నా వంతు కానీ ఏమైనా చేయించాలి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాక్ డ్రిల్స్. Mock ఇట్లా drills. జరిగినప్పుడు మాక్ ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి, స్కూల్స్ లో కానీ ఇండస్ట్రీస్ లో కానీ లైక్ సాఫ్ట్వేర్ ఆఫీసెస్ లో కానీ ఇట్లా జరిగినప్పుడు హౌ వి రియాక్ట్, ఆ క్రియేషన్ ఆ సిచ్యువేషన్ ని రీక్రియేట్ చేసి హౌ పీపుల్ షుడ్ రియాక్ట్. ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడైనా ఒకరిని సజెషన్ అంటే నాకు నచ్చదు, నేను సజెస్ట్ చేయను. నేను ఎప్పుడు Yes, yes. మీ ఇంతకు మీరు రావాలి, గవర్నమెంట్ కాబట్టి అడుగుతున్నా. బికాజ్ నేను ఓట్ చేశాను కాబట్టి గవర్నమెంట్ నువ్వు చూసుకోవాలి సేఫ్టీ. చూడకపోతే నేను టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, నువ్వు ఇది కాదని ప్రూవ్ చేయి, నో ఇష్యూ. నా వరకు నా యొక్క రెస్పాన్స్ ఇది అంతే. నేను వచ్చేసి ఒకరిని బాగు చేయాలంటే మనకి ఎవరు అదే సార్, ఇప్పుడు అదర్ స్టేట్స్ లో కొన్ని స్టేట్స్ లోని మూవీ యాక్టర్స్ బయట రోడ్డు మీదకి వెళ్తే పట్టించుకున్నట్టుగా ఉంటారు జనాలు, కానీ ఆంధ్రాలోని మూవీ యాక్టర్స్ కి చాలా ఫేమస్ ఉంది, అంటే ఆంధ్ర, తమిళనాడు. అలా మూవీ యాక్టర్ రాగానే అలా జనాలు ఎందుకు వెళ్ళిపోవాలి, వాళ్ళని ఇలా అవేర్ చేయాలి, దానికోసం ఏం చేయగలమా? దానికి కూడా రాసింది చూస్తారా? ఓకే, అదే నేను యాక్షన్ వదలి ఇట్లాంటివి చూపిస్తాను. జనాలు అంటే అది అవేర్నెస్ కి లైక్ అందరూ కలిపి ఆలోచించి చేయాలి. ఇలాంటి సొల్యూషన్స్ థింకర్స్ చేయాలి. అక్కడ సెలబ్రిటీ హీరో అవని దేవుడు అవని వెళ్ళిపోయారు జనాలు, చనిపోయిన. నీకు నచ్చింది కానీ నీకు దాంట్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏదైనా చేయాలని ఉందా? 5 పాయింట్స్ చేస్తే వన్ బై వన్ చెప్పండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? చెప్పు. 3D మోడల్ ఓకే, తనిష్క క్యూఆర్ కోడ్, సీసీటీవీ. ఇంకొకటి ఏం సజెస్ట్ చేశారు? బాగా ఆలోచించండి. సెషన్ వినాలి. ఇంకొకటి చాలా ఇంపార్టెంట్, ఆకాశంలో సైన్స్ లో వస్తుంది. ఎందుకని క్లూస్ ఇవ్వాలి? దట్ షోస్ సైంటిఫిక్. నువ్వు చెప్పు శ్రీవత్స. సీసీటీవీ కాకుండా ఇంకా చెప్పారు, డ్రోన్స్ కూడా చెప్పారు.
సో శాటిలైట్ ఇంకొకటి చెప్పలేము మరి థర్డ్ పార్టీ థర్డ్ పార్టీ రివ్యూ అంటే వేరే ఎక్స్పర్ట్ రివ్యూ చేసి ఇవ్వాలి. అంటే నాకు ఇప్పుడు తెలిసింది ఒక పిటిషన్ వేస్తే ఎన్ని రోల్స్ లోని చూడాలి అనేసి, ఎన్ని వ్యూస్ గా చూడాలి అని అర్థమైంది. యాక్చువల్ నాకు ఈ ప్రతి దానికి నాకు ప్రతి దాంట్లో సొల్యూషన్ అనేది ఫ్రీగా ఉన్నట్టు వస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు చెప్పారు హీరో గురించి మీ నాకు షేర్ చేస్తాను. ఇది కూడా వన్ మోర్ నెక్స్ట్ పిటిషన్ పెడుతున్నాను. హీరో అన్నారు కదా లైఫ్, దానికి మీరు ఏం సరిస్తారు? ముఖ్యంగా పిల్లల నుంచి రావాలి, కరెక్టా? దానికి మీరు సో మీకు గవర్నమెంట్ అడిగింది మీ పిల్లలు దాన్ని దాన్ని లేకుండా చేయాలంటే మీకు ఏదైనా ఆలోచన ఉందా? గవర్నమెంట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ సజెషన్. నేను సజెషన్ చేశాను, పంపిస్తాను, చెప్తాను, మీరు షేర్ చేయండి. ఇష్యూ ఏంటి సార్? అదే చెప్పారు కదా, యాక్ట్ మాస్ గా వెళ్తున్నారు, దానికి అవాయిడ్ చేయాలంటే ఫండమెంటల్ గా ఏదైనా చేయొచ్చా? పిల్లల ముందు చెప్పండి, ఆలోచించండి బాగా. ఫ్యూచర్ సిటిజన్ మీ నుంచి రావాలి. అసలు మీతోనే ప్రాబ్లం. మీతో ప్రాబ్లం అంటే మీరు అట్లా వెళ్తున్నందుకే ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఆడ పాలు పోయడము తెలుసా? సినిమా స్టార్టింగ్ లో కడిపోట్లలో పాలు పోయడం ఏంటి కదా సార్? పాలు పోసేసి పూజ చేసేసి ఫ్లెక్సింగ్ చెప్పండి సార్, చెప్పండి. ఫ్యూచర్ సిటిజన్స్ వాళ్ళ హీరోలు మీ సజెషన్స్ ఏంటి? అంటే ఇప్పుడు జనాన్ని భయం పెట్టచ్చు కదా. భయం పెట్టాలి. ఓకే, గుడ్. బయటికి భయం ఎట్లా పెట్టాలి? ఎట్లా పెట్టాలి? కరోనాలో వాళ్ళు భయపడ్డారు కదా. అని చెప్పండి, భయం ఎట్లా పెట్టాలి? శేషుని ఆలోచన చెప్పాలి, ఇద్దరు కూడా కాదు. అంటే ఇప్పుడు తనిష్క కూడా చెప్పదు కదా, చేయొచ్చు కదా. చెప్పాలి, ఆలోచించమ్మా. ఆలోచించి చెప్పండి. చెప్తున్నాడు. ఇంకా ఫైన్ స్ట్రైక్ కూడా చేయొచ్చు కదా. స్ట్రైక్, ఓకే, ఫైన్ స్ట్రైక్, ఫైనా? ఫైన్. ఫైన్ మంచి అంటే హీరో వల్ల వచ్చారు కాబట్టి ఆ హీరోకి ఫైన్ అయ్యాలా? హీరో ఫైన్ వచ్చిన వాళ్ళకి అందరికి ఫైన్ అయ్యాలా? ఆ సినిమా థియేటర్ ఓనర్ కదా. ఆహా, ఎందుకంటే అది చూసుకోలేదు వాళ్ళు. ఓకే. జనాలు కదా మాట వినరు. ఓకే, ఆయన పెట్టి చూపిస్తాను, నేను పంపించింది. వావ్. అలా అంటే హీరో ఫైన్ ఎంత? ఫైన్ ఫైన్, ఫైన్, ఫైన్ ఎవరు చెప్పింది? ఫైన్ క్వశ్చన్ ఖుషి అంటే స్ట్రైక్ చేయాలని చెప్పాడు జనల్. ఫైన్ అయినట్టు. ఇప్పుడు మీ ఇది సొల్యూషన్ కరెక్టా కదండి కాదు, ఏదో రెస్పాండ్ రావడమే మెయిన్. అది కరెక్టే కాదు, అసలు రావడమే లేదు. మనలో నుంచి ఒక రెస్పాన్స్ రావడం అనేది నేను యాక్చువల్లీ మైండ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ అనమాట. ఒక నార్మల్ సిటిజన్ లాగా వెళ్తే నువ్వు సజెషన్ అడుగుతున్నావు, నువ్వు సజెస్ట్ చేయొచ్చు, ఎస్ యూ డూ దిస్ అని టు ద గవర్నమెంట్. గాలికి వస్తుంది, నువ్వు ఏం చేస్తే దీనికి అంటే ఇప్పుడు యాక్టర్ ఉన్నాడు కదా, యాక్టర్ అతనికి సేఫ్టీ నేను అతన్ని చూపించుకోవడానికి నేను వెళ్ళే బదులు అతను కూడా నార్మల్ సిటిజన్ వెళ్తే అతనికి తిరిగినట్టు ఉంటుంది, మళ్ళీ ఎవరికి తెలియదు కదా అతను వచ్చాడని. సార్ ఇప్పుడు థియేటర్స్ లో అసలు నువ్వు మన నేనేమంటున్నానంటే అసలు ఎందుకు వెళ్ళాలి అని అంటున్నాను. అంటే అతనికి కూడా ఉండాలి కదా. నేను చెప్తున్నాను, ఇప్పుడు వస్తున్నాడు అల్లు అర్జున్ ఇక్కడికి వస్తున్నాడు, నేను అడుగుతున్నాను ఎందుకు వెళ్ళాలి, మనం ఎందుకు వెళ్ళాలి, జనాలు జనాలు ఎందుకు వెళ్ళాలని అడుగుతున్నాం. ఇప్పుడు మీకు క్లాస్ జరుగుతుంది, సరే మీకు టీ బ్రేక్ ఇచ్చారు, వాడు ఇక్కడ కనిపించాలని వెళ్తారు, అసలు ఎందుకు వెళ్ళాలా? ఏదైనా ఉపయోగం ఉందా? సరే కరెక్టా, ఉపయోగం లేదు. అటువంటి సమయంలో ఎవరికి ఉపయోగం లేదు, ఉపయోగం అయినా ఎందుకు వెళ్తున్నారు, దాన్ని ఎట్లా కంట్రోల్ చేస్తావు? ఒకవేళ కంట్రోల్ చేయాలంటే గవర్నమెంట్ ఏమైనా సజెషన్ అంటే ఏమైనా ఇస్తావు? స్ట్రైక్ కూడా చేయొచ్చు కదా. చెప్పు నీ సొల్యూషన్ అంటే మనం స్ట్రైక్ చూద్దాం.
సొల్యూషన్ చెప్పు. దేనికి స్ట్రైక్ చేయాలి? ఆ ఏదైనా రోజు ముందే రోడ్లన్నీ కట్టేయాలి, జనాలు రోడ్ నుంచి బయట, ఇంట్లో నుంచి బయటకు రాకూడదు అనేసి వాడు అలా చెప్పాడు. అంతేనా? జనాలు ఆ రోజు రోడ్డు మీదకి రాకూడదు అంతేనా? ఆ హీరో వచ్చే రోజు స్ట్రైక్ అంటే ఇంకెలా? మాక్సిమం మెంబర్స్ అని రాసేసి వాడు మాత్రం లోపలికి తెచ్చుకోవాలి, తర్వాత పోలీస్ నేను నాకు అది అయిపోయింది గ్యాదరింగ్. ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేసి అసలు ఎందుకు వెళ్ళాలని ఆయన క్వశ్చన్ దాని గురించి ప్రజలను అవేర్ చేయడానికి ఒక అవేర్నెస్ అన్నారు. ఎందుకు వెళ్ళాలి, దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలంటే ఎట్లా? ఓకే ఓకే, ఇది చూడండి, నేను పంపించింది ఇది వచ్చేసి సెకండ్ పిటిషన్ అన్నమాట. మూవీ స్టార్టింగ్ లో వేస్తారు కదా సార్ ఇది యాడ్, అలా ఇది కూడా ఇన్సిడెంట్స్ ఒకసారి వేస్తే లేక అందరికి ఒకసారి ఉంటుంది. I'm ready to bring your attention and ట్రాఫిక్ tragic incident that occurred during the premiere of Pushpa 2 featuring actor Allu Arjun at the Sandhya Theatre in RTC Crossroads, Hyderabad. During the screening, and stampede broke out as fans surged to get closer to the actor, tragically resulting in the death of a 39-year-old woman and leaving her young son critically injured. This unfortunate event highlights a growing concern, the perception of actors portraying heroic roles as real-life heroes, leading to unhealthy fantasism, such behavior rooted in the glorification of actors beyond their profession can have severe societal and individual consequences, especially among younger generations. It is also evident as seen in the case of highly acclaimed actors who have received honors like the Padma Shri for their exceptional. ఒక సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు. Other like actor is not supposed to be called as a hero. He should only be called as an actor. Yes. He or she. పద్మశ్రీ అవార్డు వచ్చిన వాళ్ళకి మాత్రం ఇంకా లేదు. అంటే ఇప్పుడు ప్రకాష్ రాజు ఒక మంచి మూవీ చేస్తారు, వాటిని వస్తే ఒక వర్క్ యాక్చువల్లీ ఈజ్ ది బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ యాక్టర్ తెలుసా ప్రకాష్ రాజు. వాతను వస్తే పోతారా ఎవరైనా చూడడానికి వెళ్తారా? మంచి మూవీస్ తీసిన వాళ్ళకి ఇంత ఫేమ్ ఉండదు, అవార్డు విన్నర్స్ కూడా. కానీ ఈ యొక్క హీరో ఏం పని ఏమంటే ఆ హీరో అనే పదం అనేది నాకు అనిపిస్తుంది ఎప్పుడు పెట్టడం వల్ల ఒకటి వచ్చేసి ఒక 10 మందిని కొట్టడం, ఆ హీరో అనే మాట మైండ్ లో వెళ్ళేసి వాళ్ళు ఇమాజినరీ దాంట్లో వెళ్ళిపోతున్నారు. అది అనేది లేకపోతే ఆ వర్డ్ అనేది ఎప్పుడైనా మీడియా వచ్చేసి ప్రతిసారి అందరినీ సేమ్ ఒకటే గాడి కట్టేయడం యాక్టర్లు అందరినీ. ఒక విలన్ ఎవరినైనా కానీ యాక్టర్ అయినా మరి ఇప్పుడు టైటిల్స్ లో వీటిలో అది లీడ్ యాక్టర్ అలా అయితే చేస్తారు. అట్లా చేయలేదు. మీడియా జనాలు కూడా వాడు హీరో అనకూడదు. యాక్షన్ జరుగుతుంటది, హీరో వస్తున్నాడు అదే మన యూసేజ్ ఇంగ్లీష్ లో కూడా అది వాడలేదు. రాకూడదు విషయంలోని యాంకర్స్ అడ్రస్ చేసేటప్పుడు కూడా ఓకే. ఐ థింక్ చాలా ఉంది. ఇప్పుడు ఇది ఒకటి చూపిస్తున్నాను. ఈ సరౌండ్ పొల్యూషన్స్ అంటే లైక్ ఎన్విరాన్మెంట్ పొల్యూషన్. ఇక్కడ ఆయన ఇచ్చారండి, ఇక్కడ చెప్పారు కదా, ఎవరు ఉండేది అబ్దుల్ కలాం.
అబ్దుల్ కలాం అనే కాదు ఈయనే. ఈడ చేతులు ఉండే నా చేతులు ఉండేవి. సో ఈ 4th బర్త్డేకు మేము సెలబ్రేట్ చేసాం, ఫీల్ ఆఫ్ బర్త్డే చూడండి. అంటే హౌ మచ్ హ్యాపీనెస్ వి గాట్ ఇట్. ఇది వచ్చేసి ఈ యొక్క ఏరియా, దీన్ని మేము మార్చాము. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకంతా ఒక స్లమ్ ఏరియాను, అక్కడ స్లమ్ ఏరియాను అక్కడున్న పిల్లలతో అందరితో క్లీన్ చేపించేసేసి ఒక పెయింటింగ్ సెషన్ చేసాము. అప్పుడు ఎంత హ్యాపీ అంటే పిల్లలంతా అక్కడ, అది స్లమ్ ఏరియా. సో వాళ్ళకంతా ఆ తర్వాత వీ హ్యావ్ బర్త్డే వీ హ్యావ్ ఫుడ్ ఫుడ్ కానీ దాని నుంచి ఒక ఇట్ వెంట్ ఫర్ ఎఫెక్టెడ్ నియరెస్ట్ పీపుల్ ఆల్సో. ఆ తర్వాత మా క్లాస్మేట్స్ కూడా ముందుకు వచ్చారు, వాళ్ళు కూడా వచ్చేసి స్కూల్లో డొనేషన్ చేశారు. అంటే ఇట్ వాస్ ప్రొలాంగ్ నియర్లీ 2 years అన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే ఆపర్చునిటీ వస్తుందో జస్ట్ ఐ యూస్ టు కాంట్రిబ్యూట్ అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ కవర్డ్ ఇది మామూలుగా వీళ్ళు కూడా వచ్చారు ఇంటింటి వాళ్ళంతా. మనము ఒకటి ఇది రావాలనుకోవడం కాదు, చేస్తూ ఉంటే దాంట్లో వస్తుండదు మన యొక్క రికగ్నైజేషన్ వస్తుంది అనేది. తర్వాత అది మీరు చేసిన తర్వాత మెయింటైన్ చేశారు. ఇంతవరకు జరిగింది కదా, దీంట్లో డిఫికల్టీస్ చెప్తాను. ఇదంతా అయిన తర్వాత ఐ వాంట్ సేమ్ కంటిన్యూటీ అనే గురించి నేను ఏం చేశానంటే ఒక దాంట్లో నేను ఐ విల్ అపాయింట్ 1 person, ఐ విల్ పే సాలరీ. దాన్ని చేస్తాను. దానికి ఇంకోటి 2-3 ఇది చాలా చేసాం. ఇంకోటి వచ్చేసి మగ్గం కుళ్ళిపోయింది దానికి గ్రీన్ అండ్ ఇచ్చేసేసి దీనికి అన్నిటికి కలిపి ఒక వాలంటీర్ నేను పే సాలరీ. అంటే ఎవడైతే ఆ ఏరియాలో ఉన్నాడు ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ పాలిటిక్స్. అంటే వాట్ ఈ వాన్స్ సంబడి షుడ్ నాట్, అంటే వాట్ ఈస్ థింకింగ్ దట్ ఇతనికి పేరు వస్తుందనో ఏదో వస్తుందని, ఈజ్ నాట్ అట్ ఆల్. మనం చేస్తాం అనుకున్నా కానీ కొన్నిసార్లు ఐఎమ్ రెడీ టు పే ఆల్సో సాలరీస్ ఫర్ దట్. సో ఇట్ వర్క్ ఫర్ 2 years. బియాండ్ దట్ వీ కెనాట్ సీ. మనము ఒక కెరియర్ ఉంది, ఇది వీ హ్యావ్ టు ఎర్న్ బర్న్ బెటర్ అన్నమాట. అంటే మనము మన లైఫ్ ఉండాలి కదా, వీ కెనాట్ స్పెండ్ ఎంటైర్ డే మొత్తం అక్కడ చేయలేము. సో వేర్ ఎవర్ పాసిబుల్ టైం ఓన్లీ వీ కెన్ ఏబుల్ టు స్పెండ్ అన్నమాట. అంతవరకు వచ్చేస్తే ఓకే వదిలేసేసి. దెన్ ఐ ఆస్క్డ్ సమ్ సీనియర్ పర్సన్ పిలుచుకొని చూసినాను. ఆ తర్వాత మా క్లాస్మేట్స్ క్లాస్మేట్స్ వచ్చారు, వాళ్ళు కూడా చేసాము. అప్పుడు ఎన్డీటీవీ వచ్చింది అనమాట. సో దే హ్యావ్ కవర్డ్ ఎంటైర్ థింగ్. ఇట్ వెంట్ ఫర్ 2 to 3 years. దానిలో దే ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్. వాటికి ఆ తర్వాత రీసెంట్ ఏం చేశాను, మీరు గుంటలు ఉంటాయి చూసారా రోడ్డు మీద గుంటలు, సంబడి విల్ లాస్ లైఫ్స్. వాట్ ఐ సోల్డ్ ఈస్ ఐ విల్ స్పాన్, ఐ హావ్ గివెన్ 12,000 అమౌంట్ ఇచ్చాను. ఇచ్చేసి యూ ఆర్గనైజ్ ది రోడ్, చాలా డస్ట్గా ఉంది, అవేర్నెస్ వస్తూ పిల్లలతో ఫిల్అప్ ఎవరైతే వాలంటీర్స్ వస్తే చేపిమని ఐ హావ్ గివెన్ అమౌంట్ 12,000. సో అది 6 months తీసుకున్నా కానీ వాడు ఆర్గనైజ్ చేయలేదు. 6 months 6 months అయిపోయినా కానీ యాక్టివిటీ చేయలేదు. దెన్ ఐ ఆస్క్డ్, దిస్ ఈస్ మై ఎర్న్ మనీ, యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్, అదర్వైజ్ రిటర్న్ అని. సో బట్ దట్ వాట్ ఫెలో ఫెల్ట్ ఈస్, సో నన్ను చదువుతున్నారా అని చెప్పేసి వాడు అసలు ఇప్పుడు ఫోన్ చేసినప్పుడు మాట్లాడు. అంటే మన డబ్బు ఇచ్చి మనం చేయమన్నా కానీ ఆ రెస్పాన్స్ అట్లా ఉండదు. సో మనం అనుకున్నట్లుగా అన్ని ఏవి కావు, మనకి హ్యాపీనెస్ అనిపిస్తే ఆ పని చేయడం అంతే. రెస్పాన్సివ్గా ఉంటే ఓకే, ఈరోజు హ్యాపీ ఎస్ ఐ డిడ్ సంథింగ్ అని ఉంటే చాలా. అంతేగాని మనం అవతలోడు చేంజ్ చేస్తాను అంటే మటుకు ఏది కుదరదు, నా ఎక్స్పీరియన్స్ మటుకు. అట్లా చాలా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు 20 years అంటే నాకు ఒక సినిమా పనిలో ఉంటాయి ఇట్లాంటివన్నీ. సో ఆల్సో గోర్ అవుతుంది. ఏమైనా ఉన్నా నాకు ఇచ్చేసినాక సజెషన్ ఉన్నా చెప్పండి. హౌ ఎస్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఈ యొక్క సెషన్ తర్వాత ఎస్ సార్ యూ కెన్ డూ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఎ థింగ్, ఆర్ ఈ యొక్క దీనివల్ల నాకు ఇట్లా అనిపించింది ఏదైనా ఉందా, మీకు ఏదైనా అనిపిస్తుంది చెప్పండి. నాకు ఒకటి ఇంకొకటి క్వశ్చన్ ఉంది. ఇప్పుడు హ్యాకర్స్ ఉంటారు కదా, పీపుల్ నుంచి మనీ తీసుకుంటే అప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తారు? కరెక్ట్.
ఏం చేయకుండా ఉంది నీ క్వశ్చన్ కదా, అంటే గవర్నమెంట్ చేయాలి లేదా నీ క్వశ్చన్. అది ఏం కరెక్ట్. ఇప్పుడు కరెక్ట్ ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, దీన్ని ఎవరికైనా చెప్పినావా? ఇప్పుడు నాకైతే చెప్పినావు, ఇంతకుముందు ఎవరికైనా చెప్పినావా? చెప్పాలి నువ్వు. కరెక్టే పాయింట్, నాకు కూడా ఉంది పాయింట్. కానీ అటువంటి నీలాగా నాకు లేదు కదా, అట్లాంటి ప్రతి ఒక్కరు నేను ఇప్పుడు బయట చెప్తున్నా చేస్తున్నాను కదా, అట్లా నీ ఎంత నువ్వు చేయాలి. అది సొల్యూషన్. ఏదైనా ఉందనుకున్నా ఒక సొల్యూషన్ అని నువ్వు గవర్నమెంట్ సజెస్ట్ చేయాలి, ఏదైనా చేయగలవా దానికి సజెషన్ ఒక టీమ్ ని బిల్డ్ చేయడం కానీ ఏదైనా ఉందా సజెషన్? సజెషన్స్ కంప్లైంట్ కంప్లీట్ చేసే వాళ్ళు అప్పుడు సరే ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు అడుగుతారు కదా, అప్పుడు సజెషన్ చెప్పాలి. మనం కంప్లైంట్ చేసే వరకు చేసాం, తర్వాత వాళ్ళు కదా చూస్తాం. వాళ్ళు సరే ఇప్పుడు సరిగ్గా ఆచరణ చెప్తున్నారు, అలా చేసినా కూడా వాళ్ళు ఏం పట్టించుకోలేదండి. సో అలాంటప్పుడు ఫాలో అప్ ఎలా చేస్తాం నువ్వు? ఇప్పుడు మనం కంప్లైంట్స్ ఎవరైనా చేస్తాము, మనందరము దాన్ని అంటే బ్లేమ్ చేస్తాం అందరినీ, కానీ మనం అంతగా మనం ఏం చేస్తాము? కంప్లైంట్ అయినా కానీ ఐ విల్ అప్రిషియేట్ ఇఫ్ యూ బ్రింగ్ నోటీస్ టు ది గవర్నమెంట్. అంటే మీరు నువ్వు కంప్లైంట్ ఇచ్చినా ఓకే గుడ్, కానీ నీలో ఉండి వాట్సాప్ ఫార్వర్డ్ చేయడం కాదు కంప్లైంట్ అంటే. హ్యాక్ చేస్తే వాటికి రీచ్ కావాలా నీ లెటర్. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ యాక్చువల్గా నేను చెన్నై స్కూల్ కూడా వేరే అప్రోచింగ్ టు స్టూడెంట్స్ టు రిప్రజెంట్ వాళ్ళ స్కూల్కి వెళ్ళి నేను చూశాను అనమాట. మా పాపను ఎగ్జామ్ వెళ్తూ పోతున్నప్పుడు చిన్నారంగా తిరుగుతుంది అనమాట. ఇన్ హౌ దే ఆర్ ఫీలింగ్ అంటే నేనేమనుకున్నాను, అసలు స్టూడెంట్స్ దే హ్యావ్ టు రిప్రజెంట్ వాట్ ఈస్ ది ప్రెసెంట్ కండిషన్ టు ది నియరెస్ట్ వన్. We are approaching the school and we have already approached one more, is a temple అన్నమాట. నేనేమంటానంటే టెంపుల్లో మన ముందు ధర్మం అనేది ముఖ్యం నాకు భక్తి కంటే. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు పూజించేదంతా వాళ్ళ యొక్క సెల్ఫ్కే అనిపిస్తుంది. సెల్ఫ్ నాకు ముందు పక్క వాళ్ళ గురించి కూడా ఆలోచించాలి. ఇప్పుడు ఒక టెంపుల్ ఉంటుంది, గుడిలో మొత్తం రోడ్డు ఉంటుంది, దాని గురించి ఒక్కరైనా కంప్లైంట్ ఎందుకు చేయరు? నువ్వు దేవుని గురించి నువ్వు ఎంతో మంచివాణి అనే ఉద్దేశంతో దేవుని దగ్గరికి వెళ్తున్నావు, అది చేస్తావు అంటున్నావు కదా. ధర్మం పాటిస్తున్నావా నువ్వు? మీకు ఎప్పుడైనా అనిపించిందా భక్తి ముందా ధర్మం ఉందా? ఓకే, నాకు అది ఇది చేయాలని అందుకోసమని వీఆర్ అప్రోచింగ్ టెంపుల్ ప్లస్ ఇది అనమాట. టెంపుల్ ఒక మాకు వచ్చారు 100 మంది, 3 మంది లెటర్ రాసిస్తే అక్కడ పక్కన ఒక ఆఫీస్ ఉంది. సో వి వాంట్ టు గివ్ టోటల్ రిప్రజెంటేషన్ టు ది నియరెస్ట్ కౌన్సిలర్ అది లోకల్లో ఉంటుంది. స్కూల్ పిల్లలు కూడా మేము ఏం చేస్తున్నామంటే, ఇప్పుడు మీరు అందరూ స్కూల్లో 50 మెంబర్స్ ఉన్నారు, మీరంతా లెటర్స్ రాసి ఇచ్చారు. అప్పుడు రిజల్ట్ వచ్చింది అనుకుంటే రావాలి, వచ్చింది అనుకుంటే మీ యొక్క మైండ్ ఏమనిపిస్తుంది అంటే, ఎప్పుడైనా కానీ ఒక సమస్య వస్తే నేను ఎత్తి చూపితే నాకు రిజల్ట్ వస్తుంది అనేది మీ మైండ్ లేకపోతుందా? దే కెన్ స్పెండ్ or half an hour దే కెన్ స్పెండ్. అదర్వైజ్ ఒక క్లాస్ తీసుకోవచ్చు. దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లైఫ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్. ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఓన్లీ. ఎందుకంటే మీరు లైఫ్ లో ఆ తర్వాత ఫేస్ చేసేదే కదా. యూ హ్యావ్ టు ఫేస్ నౌ అండ్ అండర్స్టాండ్ ద ప్రాబ్లమ్. యూ హ్యావ్ టు రిప్రజెంట్. అది చేస్తున్నాం. అది ఇప్పుడు మీరు ఈ ప్రాబ్లం అన్నారు కదా, వాడి దానికి కూడా ఒక సొల్యూషన్ చేసాము. చెప్పండి మీరు ఏదైనా వాడు చెప్పాడు కదా, అదేంటి సైబర్ దానికి మీరు ఏమైనా సొల్యూషన్ ఉందా? అంటే సైబర్ గురించి, హ్యాకర్ గురించి మొత్తం తెలుసుకొని అంటే న్యూసెస్ లో ఇలా పెడితే అది ఎలా తెలుసుకుంటాం? అవేర్నెస్, పీపుల్ కి అవేర్నెస్ ఇవ్వడం. ముందు అది ఇస్తున్నారు. యాక్చువల్లీ మనకి ప్రతిసారి ఫోన్ లో కూడా వస్తుంది, జాగ్రత్త అనేసి స్టార్ట్ అవుతుంది. జాగ్రత్తగా ఉండండి. అంటే వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేయడం అంటే ఇప్పుడు మెసేజ్ ఎలా సెక్యూరిటీ చేయడం అని. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మన ఎవ్రీడే ప్రాబ్లం అది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? సెక్యూరిటీ మెసేజ్ పంపిస్తున్నారు, కానీ అయినప్పటికీ కూడా అన్యాయంగా మన లింక్స్ క్లిక్ చేసేసి మనం ఓల్డ్ పీపుల్ దగ్గర సెల్ ఫోన్స్ ఉంటాయి కదా, వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఈ కాలంలో అందరికీ తెలుసు సైబర్ హ్యాకర్ అంటే ఎవరు. వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తారు కదా, ఫోన్ చేసినప్పుడు కూడా వీళ్ళు సైబర్, వీళ్ళు హ్యాకింగ్ అని తెలిసినప్పుడు వెంటనే కట్ చేస్తారు. హ్యాకర్స్ కి ఎందుకు ఊరికి ఫోన్ చేస్తూనే ఉంటారు. ఇప్పుడు తెలుసా, ఇప్పుడు జరుగుతున్న గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు తెలుసు విలేజ్ ఉంటుంది గుజరాత్ లో,
ఆ విలేజ్ లోని దే విల్ బి డూయింగ్ యాజ్ అ పార్ట్ టైం బిజినెస్ అన్నమాట. వాళ్ళు వర్క్